ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ مذاکرات تو ہمیشہ چلنے چاہیے، میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ملک کو بچانا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، ملک کو کچھ ہوا تو سب ذمہ دار ہوں گے۔ ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے، میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف۔ اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو، سزائے یافتہ لوگوں کو، ضمانت پہ لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر قیادت کر ان کو جو اوپر بٹھایا ہے، یہ سب ذمہ دار ہوں گے۔ الیکشنز تو نمبر 1 پرائیورٹی۔ جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے الیکشنز کے اوپر، پھر ہم باقی چیزیں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج، اس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فرد کی ضد پر نہیں بلکہ آئین پر چلے گا۔ ہم نے عوام کی کرپٹ حکومت سے جان چھڑائی، پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے۔ ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی، ہماری سیاست کے رگ و ریشے میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا۔ مادر وطن کی فضاؤں میں انتقام، غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی۔ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی۔ ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور ضد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی ایک فرد کی ضد سے نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین محسود نے ملاقات کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہونے کے باوجود ایف سی اہلکاروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ایف سی کو تمام ضروری وسائل فراہم کریں گے۔ وزیر داخلہ اور کمانڈنٹ ایف سی نے امن و امان برقرار رکھنے میں ایف سی کے کردار اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں ایف سی کی تعیناتی سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قیام امن میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا کردار اہم اور قابل ستائش ہے۔ خیبر پختونخوا اور ضم شدہ اضلاع میں ایف سی نے انتہائی مؤثر کام کیا۔ لانگ مارچ میں بھی ایف سی نے اسلام آباد پولیس کی بہت مدد کی۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چھٹی کے روز ریلیف مل گیا۔ عدالت نے فواد چودھری اور ان کے بھائی کی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے جہلم میں درج مقدمے میں پولیس کو دونوں بھائیوں کی گرفتاری سے روک دیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اسلام آباد میں 8واں مقدمہ درج ہو گیا۔ شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی عرضی چھٹی کے دن بھی سن لی۔ فواد چودھری اور ان کے بھائی کے خلاف جہلم میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت بھی دے دی۔ لانگ مارچ کے سلسلے میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف شہر اقتدار میں ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی۔ مقدمات میں راستوں کی بندش، کار سرکار میں مداخلت، پولیس اہلکاروں پر حملے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں۔ لانگ مارچ کے تناظر میں مقدمہ جہلم میں درج ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں بھائیوں کی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت صرف 5-5 ہزار روپے کے مشلقوں پر منظور کر لی۔ ادھر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف 8واں مقدمہ تھانہ کراچی کمپنی میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیری مزاری، زرتاج گل،
खुर्रम नवाज और अली अमीन गंडापुर के अलावा 200 नामालूम कारकुनों को नामजद किया गया है। इससे पहले थाना कोसार में 3, तरनौल में 2 जबकि थाना सेक्रेटेरिएट और बाराकों में एक मुकदमा दर्ज है। वजीर खजाना ने सस्ता डीजल और पेट्रोल स्कीम मुतारिफ करा दी। बोले 40,000 से कम आमदन वालों को 2-2 हज़ार रुपए वजीफे दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की वजाहत भी की। कहा अगर कीमतें ना बढ़ाते तो महंगाई ज्यादा होती। जून में पेट्रोल महंगा होगा या नहीं फिलहाल मालूम नहीं। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता, क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा। मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा। अगर हमने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है कि बैनुल अक़वामी मंडी में इतनी पेट्रोल बढ़ चुका था। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपए से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। कभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी। कभी भी लोगों की खातिर उन्होंने कीमत कम नहीं करी थी। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। पेट्रोल इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिलफौर 2,000 रुपया मिल जाएगा वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम के तहत। अगर 40,000 भी किसी की इनकम हो तो हम उनको 5% उनकी इनकम का दे रहे हैं पेट्रोल पे। तो सऊदी अरब हमारी कुछ और मदद करना चाह रही है, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जुलाई में उसकी बात करूँ। IMF से $3 बिलियन आने के हैं तो रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड कर लो और प्रोग्राम के अंदर $2 बिलियन और डाल दो। तो IMF से 3 की जगह 5 हो जाएंगे। अगर 5 नहीं भी होते तो 4 तो जरूर हो जाएंगे। अवाम ने वजीर आजम का ऐलान करदा रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं 2,000 रुपए महाना तो मजाक है। अवाम का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। 2,000 रुपए का तो 5 किलो का जो डब्बा मिलता है घी वाला वो भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी 2630 रुपए की। जिसके 4 बच्चे हैं या किराए का घर है या वो मजदूर आदमी है, वो 2,000 रुपए से क्या करेगा? 5,000 का बिल आ जाता है बिजली का, गैस का, पानी का, तो खाने का क्या बनेगा? 2,000 में कुछ भी नहीं होता भाई। थोड़े पैसे और भी बढ़ा लें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये 2,000 रुपए कोई भी चीज़ नहीं है। करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीत सकते हैं तो सरकारी गाड़ियां खत्म कर दें, रिलीफ देना है तो। 2,000 रुपए पे हम आटा लेकर आए कि घी लेकर आए या मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरें या कोई बिजली का बिल दे। 2,000 में तो ये है कि उनके तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरेगा। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। जिनका खर्चा 20,000 से कम नहीं है, गरीब से कर। ये जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बच्चे की पॉकेट मनी इन्होंने लगाई है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब हर रोज़ आकर अपनी नाकामी का मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आज आपसे सवाल पूछती है कि जो आज आप बातें कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपने 4 साल में क्यों नहीं की? क्यों आप आज 4 साल बाद दोबारा से इक़्तिदार चाहते हैं और कहते हैं कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी ना हुई तो मैं दोबारा इलेक्शन कराऊंगा? क्यों? आपको तो आवाम मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि ना आप 1 करोड़ नौकरी दे सके, ना आप 50 लाख घर दे सके, ना आप करप्शन ख़त्म कर सके, ना मुल्क के अंदर एक सड़क बना सके, एक पुली बना सके, ना कोई हस्पताल बना सके, ना कोई यूनिवर्सिटी बना सके, ना मदीना की रियासत बना सके। तो फिर आपको दोबारा इक़्तिदार क्यों चाहिए? क्यों पाकिस्तान की आवाम आप पर एतबार करे? और उसके साथ साथ ये कहना कि ये मॉडल टाउन का फ़ैसला हो जाता तो राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो आपकी तो पंजाब में हुकूमत थी 4 साल, अगर मॉडल टाउन का फ़ैसला नहीं हुआ था। और बाय द वे मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है, और अगर आपको उसमें कोई अभाम था या किसी किस्म का कोई शक था या कोई एतराज़ था तो आप 4 साल वज़ीर आज़म थे। उसके बाद आपके पास बुज़दार साहब जो पंजाब के वज़ीर आला थे, क्यों नहीं आपने फ़ैसला करवाया? क्यों आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और आज आप अपनी नाकामी का मातम करते हुए रोज़ टीवी पर आ जाते हैं? और उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि हमने तो पुरअमन कॉल का ऐलान किया था। तो अगर पुरअमन कॉल का ऐलान किया था तो असला क्यों जमा किया था? डंडे क्यों जमा किए थे? गोलियां क्यों जमा की थी? क्यों तशद्दुद किया पुलिस पे? क्यों गोलियां मारी पुलिस को? किस तरह वो पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनका छोटा बच्चा 8 माह का है। अगर आपने पुरअमन की कॉल दी थी तो फिर क्यों आपने ये तमाम चीज़ें की? उसके बाद
کیوں آپ کی یہ بات مان لی جاتی؟ کس طرح عوام 2014 کو بھول جاتی جب پولیس والوں کے سر پھٹے؟ ایک پولیس والا اب شہید ہوا ہے. یہ تھی آپ کی تیاری. آپ کی تیاری تھی پولیس والوں کے سر پھاڑنے کی. آپ کی تیاری تھی سرکاری املاک کو آگ لگانے کی، جو آپ نے کیا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ H9 میں آپ آئیں، آپ اتنے ناکام ہیں، اتنا ناکام آپ کی تیاری تھی کہ آپ H9 کے گراؤنڈ میں جلسی تک نہیں کر سکے. آپ کو اجازت دی سپریم کورٹ نے، آپ کو یہ کہا کہ آپ وہاں آ کر اپنا جلسہ کریں. جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں. ہم نے بھی 4 سال PDM نے آپ کی جو بدبودار احتساب، سیاسی انتقام کا سامنا کیا ہے. ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا تک لگاؤ. PDM نے اور مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، ANP نے کلیکٹیو بھی اجتماع کیے، الگ الگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ، کوئی ایسی ایک گملہ ٹوٹا ہو. یہاں تو آپ کس طرح آپ کی بات مان جاتے؟ 2014 کو بھول جاتے کہ آپ نے PTV پر حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں. اس کے بعد مبارکبادیں دیں کہ PTV پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو. مبارکباد دی کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو. منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کہ آپ نے اعلانات کیے، اوئے IG، اوئے فلانا، میں تمہیں دیکھ لوں گا. کیسے عوام بھول جائے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ ڈی چوک پہ قبریں کھدی تھیں؟ کیسے عوام بھول جائے کہ سیاسی مخالفین کو مارنے، ان کے پیچھے انتشار اور فساد کے آپ نے اعلانات کیے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ آپ نے خونی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا؟ یہ کیسے بھولے عوام؟ پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو آپ نے میٹرو بس اسٹیشن جلائے، آپ نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے ڈی چوک پہ ٹائر جلائے، آگیں لگائیں. اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا، یہ پرامن، یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے. سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں. عمران خان صاحب، میٹرو اسٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. اسلحہ جمع کر کے احتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے احتجاج کی کال دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. یہ کوئی، اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں. 35 لاکھ روپیہ خیبر پختونخوا کے MPs اور MNAs کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، 35,000 لوگ نہ جمع کر سکے. دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دم آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں. F8 تک آپ تشریف لے آئے تھے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے کنٹینر کو 4 دفعہ آپ رکے. آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے؟ تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں، کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا. پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی 11 اپریل کو، جس میں 5-0 کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین شکنی کی گئی ہے. وہ ریورس ہوئی جو ریزولوشن تھی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، وہ پٹیشن بھی گئی تھی. رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بچانے کے لیے، پارلیمان کھلی تھی آئین کو بچانے کے لیے، عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بچانے کے لیے. اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے. یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ الزام، میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، میڈیا بک گیا ہے. اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز بک گئے ہیں، ججز کو پیسے دے دیے ہیں. میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے. کون سا فیصلہ دے؟
उसने सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का भी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने का भी फैसला दिया कि आप H9 में आकर अपना जलसा करें, पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप धावा बोलेंगे, अगर आप रियासत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई जमहूरी हक नहीं है, इसका आपको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर तैयारी नहीं थी तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तैयारी आपकी अब 6 सदी नहीं हो सकती, और उसके पीछे पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आप 100 साल तैयारी करें, आप 100 साल मिन्नतें करें, आप 100 साल झूठ बोलें, अब पाकिस्तान की अवाम आपके साथ नहीं है, ये बात समझ लें। आप अदालतों को धमकाएं, अदालतों को प्रेशराइज करें, अदालतों के ऊपर बिकने का इल्ज़ाम लगाएं, और फिर आप ये कहें कि मैं अदारों को भी कह रहा हूं। ये क्या रवैया है, ये क्या गुफ्तगू है? 4 साल हुकूमत की, नाकाम हो गए, फेल हो गए, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, झूठ बोले, सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात लगाकर सजाए मौत की चक्कियों में रखा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके क्योंकि झूठ पर मबनी था। अब अपना मातम कर रहे हैं और फिर अदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों? और उसके साथ साथ कहते हैं कि मैं तारीख इतना मैं जमा करूंगा क्राउड कि तारीख में कभी जमा नहीं हुआ होगा। 20 लाख लोग लाने का दावा तो अब भी किया था, 20,000 लोग ले आते। 35 लाख रुपया पर MA ने दिया, 35,000 लोग ले आते, लेकिन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके साथ नहीं है, आपके झूठ के साथ नहीं है। सियासी मुखालफीन आपको अदम एतमाद के ज़रिए आइनी और जमहूरी तरीके से उठाकर बाहर फेंके, पार्लिमान आपको मुस्तरद करे, अवाम आपको मुस्तरद करे, तो आप कहते हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है। मीडिया आपके ख़िलाफ़ बात करे तो आप बिल्डिंगों पर मीडिया के हमले करवाते हैं। मैं जियो न्यूज़ की बिल्डिंग पर आपका जो पुरअमन एहतजाज था, जिसके ज़रिए पथराव किया गया जियो बिल्डिंग के ऊपर, समा के रिपोर्टर्स के ऊपर, मीडिया वैन्स के ऊपर, मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करती हूँ। और जब ऐसा हो तो आप पथराव करें मीडिया के हाउसेस के ऊपर, मीडिया की बिल्डिंग्स के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, उनको बिकने और लफाफों के ताने दें, उनको बेचे जाने का ताना दें। जब अदालतें आपके खिलाफ फैसला करें और आइन के साथ खड़ी हों, जब अवाम के साथ खड़ी हों, जब कानून के साथ खड़ी हों, तो आप उन्हें कहें कि जजेस ने पैसे लेकर बिक कर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये प्रेशराइज करके अदालत को भी आज फैसला करना होगा कि अगर इस प्रेशर में आकर, इस धमकी में आकर आप पर बिके जाने का इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने, इन प्रेशर में आकर आपने अगर कोई ऐसा फैसला किया जिससे ये तासुर भी जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक शख्स जो ज़हनी मरीज़ है, जो एक ज़हनी मरीज़ झूठा और मुनाफिक शख्स है, वो हमला आवर है, वो आइन पर हमला आवर है, वो पार्लिमान पर हमला आवर है, वो मीडिया पर हमला आवर है, वो अदलिया पर हमला आवर है, वो अदारों पर हमला आवर है, वो पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर है, क्योंकि हार तस्लीम नहीं होती। अना और तकब्बुर और ज़िद इतनी है कि उसका दिल करता है कि सिर्फ जो वो ज़िद करे वो पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को अपनी तरक्की चाहिए, अपना रोज़गार चाहिए, सुकून चाहिए, इत्तफाक चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, जो आपके खमीर में नहीं है। इमरान खान साहब, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है झूठ बोल बोल के, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है सियासी इंतकाम ले लेकर, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया कर कर। और अब ये ख़त्म होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात जब हम कहते थे होने चाहिए मईशत पे, कोविड पे, फैटफ पे, कौमी सलामती के अमूर पे, तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब, आज आपको NRO नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाएं और इलेक्शन की डेट दी जाए,
تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں. لکھیں تاریخ الیکشن کی اگست 2023. الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپاں کریں. میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد. شاید کان صاف نہیں ہے، آج دونوں کان کھول کر سن لیں. میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں اگست 2023. نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا. اپنے رویے کو تبدیل کریں، انتظار کریں الیکشن کا، انتظار کرنا سیکھیں. اور الیکشن اگست 2023 میں ہوگا. دی الیکشنز ول بی ہیلڈ ان اگست 2023. انگریزی میں بھی بتا دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیا ہے. اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلحہ لے کر، گولی لے کر، ڈنڈے لے کر، خونی مارچ کا اعلان کر کے، تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا. یہ کام نہ کریں. عوام کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید انتشار نہ پھیلائیں، مزید فساد نہ کریں، مزید افراتفری نہ پھیلائیں. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں. سکون کریں اور اگست 2023 کا انتظار کریں. اور اس ذہنی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ مشورہ دے رہی ہوں، اس ذہنی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل. اور ٹھیکے کی بات کی کہ ادارے انٹروین کریں، ملک تباہ ہو رہا ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہونے کی، ہم نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا. آپ کو ٹھیکہ دیا کسی نے نہیں ہے. نالائقوں کو، نہ اہلوں کو، نہ کام لوگوں کو، چوروں کو، کرپٹ ٹولے کو، کارٹلز کو، مافیاز کو عوام کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے سکتا. کیونکہ ایک دفعہ موقع تھا. جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا، ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، ان کے پاس نیت ہونی چاہیے، ان کے پاس کارکردگی دکھانے کو منصوبے ہونے چاہیے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. آج یوم تکبیر ہے. آج ملک کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے. آج یوم تکبیر ہے. آج کسی دباؤ میں آئے بغیر اس تاریخ کو ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے یہ جواب دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. گالی نہیں دی، دھمکیاں نہیں دیں. جو ملک کے لیے، جو عوام کے لیے، جو قومی سلامتی کے لیے بہتری تھی وہ کی. تجربہ ہے پاکستان میں پہلا موٹر وے بنانے کا، اور اس کے بعد پوری وفاق کی اکائیوں کو ان موٹر ویز اور سڑکوں کے جال سے آپس میں جوڑنے کا. آپ کی طرح وفاق کی اکائیوں کو تقسیم نہیں کیا، اس کو آپس میں جوڑا. اور ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، دہشت گردی ختم کرنے کے واقعات ہوں، 14,000 میگا واٹ بجلی بنانے کے پروجیکٹس ہوں، ان تمام پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے. پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے انڈیکس میں کمی کرنے کے لیے بھی وہ تجربہ بھی اور وہ کارکردگی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. اس لیے ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، اور اس ٹھیکے کو، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے ٹھیکے کو ہم اچھی طرح نبھانا جانتے ہیں. آپ آرام کریں، سکون کریں. اگر کوئی ریلیکس ہونے کی گولی چاہیے تو ہم سپانسر کرنے کو تیار ہیں. اور اگست 2023 تک سکون کریں، آرام کریں اور انتظار کریں. دیکھیں، رویہ بدل کر بالکل، کیونکہ آج ملک کے اوپر جو وزیر اعظم ہے، جو پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، اس کے اندر انا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ضد نہیں ہے.
उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, ताकि पाकिस्तान की आवाम रोज़ रात को सुकून से सो सके। और पाकिस्तान की आवाम को रात को सुकून से सोने के लिए रोज़ दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रवैया धमकी देने का होगा, डिक्टेशन देने का होगा, गाली देने का होगा और ये कहा जाए कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो ये एनआरओ नहीं दिया जाएगा। नहीं, शर्त की तो बात ही नहीं है ना, इस रवैये के साथ नहीं हो। हाँ जी फरूख साहब, जो करंट सिचुएशन है, मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशरत की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, एक डायलॉग की जरूर होती है इन मौके को। और अगर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं तो इस डायलॉग को वसी करने में कोई हर्ज है कि सब मिल बैठे और डायलॉग करें, ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं वो मिल बैठकर हल हो। जैसे डायलॉग लंदन में हुए थे एक दफ़ा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या इस तरह की सूरत पैदा की जा सकती? देखें, बात यह है कि डायलॉग्स तब होते हैं जब दोनों पार्टीज़ के अंदर वो नीयत भी हो, वो रवैया भी हो, वो इंटेंशन भी हो। लेकिन जब नीयत में खोट हो, जब झूठ हो, मुनाफकत हो, तो वो डायलॉग हो ही नहीं सकता। और एक और बात भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि हम उन पुलिस वालों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाएंगे ताकि लोग इनको गालियाँ दें। लोग इनको, आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस फोर्स वो फ्रंट लाइनर्स हैं, वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह भी पुलिस के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई तो उसके बाद जो इजहारे राय है जिसको इस्तेमाल करके आप इस किस्म की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करेंगे तो उसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने इस जत्थे को, मुसल्ला टोले को, पाकिस्तान की आवाम को इनके शर से बचाया, तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई अगर मुहिम हुई, मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ, उसके ऊपर कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं पीटीए को भी और वजारत दाखिला को भी, FIA, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो समझ आ गई होगी कि अब वज़ीर आला राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, तो उनको भी, उस पर भी उन्होंने भी ये पूरी तरह से हदायत दी हुई है कि किसी किस्म की इस तरह की जो कैंपेन है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कहते हैं भेड़ बकरियां समझ रखा था हमें। भेड़ बकरियां तो आपने समझ रखा है आवाम को कि आप झूठ बोलेंगे, महंगाई करेंगे, बेरोज़गारी करेंगे, उनको भूखा करेंगे, उनको गरीब करेंगे, उनको 1 करोड़ नौकरी का झांसा देंगे, उनसे दवाई छीन लेंगे, घर का किराया देने के पैसे छीन लेंगे, कारोबार छीन लेंगे, किसान से उसका कारोबार छीन लेंगे, तो आपका वो, आपके ऊपर वो एतबार करेंगे? ये पाकिस्तान की आवाम है, भेड़ बकरियां नहीं है। सिर्फ 10 माह रह गए थे। अगर 10 माह इन्हें और बर्दाश्त कर लिया जाता, अवाम तो मैडम अभी भी पिछड़े या आगे भी पिछड़ी, तो शायद इन्हें कोई वोट ना देता। तो फिर काम नाम ऐसे चल रहा। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि ये इंतज़ार की बात नहीं थी, ये सियासत की बात नहीं थी, इसमें कोई ज़ाती मफाद की बात नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ये राय थी। इस वक्त 90% जो आबादी है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो इस वक्त हुकूमत में हैं। पाकिस्तान के वफाक की तमाम अकाइयाँ इस वक्त हुकूमत में हैं। ये उनकी राय थी कि इस वक्त जो हुकूमत है, उस वक्त इमरान खान साहब की, वो उनसे उनकी रोटी छीन रही है,
उनसे उनका रोजगार छीन रही है, मुल्क की तरक्की छीन रही है, करप्शन दोनों हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है, कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान अगस्त 2023 तक आराम करें और इंतजार करें। इमरान खान साहब आपको NRO नहीं मिलेगा, इमरान खान साहब आपके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।